السلام عليكم يا أخوي. أرجوك هالجولة معك، الله يوفقك، الله يجبر بخاطرك. اوكي، جولة واحدة بس. اوكي، جولة واحدة، الله يسعدك. ابشري ابشري بالخير. الله يوفقك على راسي. أخوي ممكن إضافة؟ الله يوفقك. الله يجبر بخاطرك يا رب. يا أخوي ممكن فولو؟ نعم، يا سويت لك فولو. على راس، الله يوفقك. ان شاء الله يوفقك. يا أخويا إذا أتكلم معاك. نعم اسمعك. الله يوفقك، والله حاجة كلمة عندي وأنا دخلت عليك، لا تكسر بخاطري. الله يوفقك والله يجبر بخاطرك أمانة، والله كنت نعم من عداكل. لا تستات الشيء لا زيادة زستات. الله يسعدك، الله يوفقك ويجبر بخاطرك، يخليك الوالد والوالدة إن شاء الله. ازاي هي لا تستات الشيء زي ما تسترجعك يا رب. والله يا أخوي الله يسعدك والله يوفقك. هي لا تستات قلت لا تسويك. الله يجبر بخاطرك ويخليك الوالدة والوالد إن شاء الله يا رب. الله يسعدك. بس يفرحوني بهدية بسيطة. الله يخليك الوالدة والوالدة إن شاء الله يا رب. أهل الحبش أهل النخوة. الله يوفقك يا ابن الحبشة، الله يجبر بخاطرك. أختك ونخدتك يا رب. الله يسعدك ويوفقك ويجبر بخاطرك. يا أخويا. نعم. والله حاجة كلمة عندي، الله يوفقك، وانت من الحبشة ماني ناخيك. أنا خبرتهم بيجون إن شاء الله يعطون. الله يوفقك والله يجبر بخاطرك، الله يسعدك ويعزك. الله يخليك الوالدة والوالد إن شاء الله يا رب. ولد الحبشة إن شاء الله ما يقصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة الكهف የዋሻው ምዕራፍ طيب ما شاء الله. الله يشره الله يشره. الله يشره حصو الله يشره. شكرا جزاكم الله خيرا. يا من يا جعفر نتورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هنا معمو ነው ሰሞኑን እንዲህና ነበርክ እኮ ቀደም ብሎ አሁን ተየት መጣ? والله ተው ይበለው والله ተው ይበለው። አሚን አሚን አሚን። አሁን አላህ ተው ይበለው والله አፊያን ይመልስልህ። ጀዛከላሁ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም። አሚን ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። እሺ ውዙ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ተሻለ በረታ? አዎ የተሻለ ነው አልሐምዱሊላህ። እሺ ፈጣሪ ማረህ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ነኝ አልሐምዱሊላህ። ማሻአላህ። ይቅርታ አማርኛው ብዙ አይደለም፣ ኤርትራው ነኝ። የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። መርሐባ። ሐሴ ለሚስትህን ከመግባትህም በፊት በዲን ሊታያት ይችላል? ፍቅድ ነው ወላ ክልክል ነው? ወደ ኒካህ ከመግባት በፊት ከሷ ጋር ማውራት ይፈቀዳል አይፈቀድም ነው? አው ማየት ራሱ ማየት አንድ ሰው ለትዳር ያሰባትን ልጅ ማየት አለበት። መስፈርት ነው እሱ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጥቶ አንድ ሰው ሌላ ገባ ነው ሲላቸው አይተሃ ብለውታል። አይተሃታለነ ብለውታል። ማየት ግድ ነው። እሷም ልታየው እሱም ሊያያት ይገባል። ከዚያ በኋላ ከወደዳትና ከወደደችው ለትዳራቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገራቶችን መነጋገር ችግር የለውም። እሺ ሰላም አለይኩም። እኔ የሆነ ሰው ስለጠየቀኝ ፀጉራ ምናምን ማየት ትችላለህ ምናምን ስላለኝ እኔም ደግሞ ፀጉር በአውራ ነው የማውቀው። ይሄ እንዴት ብሎ ይሆናል ምናምን ስለጨነቀኝ ጠይቅ ቢል። መልካም። ፀጉሩን በተመለከተ በዑለሞች መካከል ሁለት ሀሳብ አለ። ግማሽ ዑለሞች ማየት ይቻላል ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አይ ፊቷን ካየ በቂ ነው። ፀጉሯን፣ ሌላውን የሰውነት ክፍሏን ደግሞ ሳትደብቅ የሚጠይቃትን እውነታውን ትንገራው ነው። ሁለተኛው ነው የተሻለው። ሁለተኛ የተሻለ ነው። ፊቷን ካየ በቂ ነው። ከዚያ ውጭ ያለ የሰውነት ክፍሏን ፀጉሯን ለምሳሌ ማወቅ ከፈለገ ረጅም ነው አጭር ነው የሚለውን ይጠይቃትና ትንገራው እሱም ሳትደብቅ። እሺ ሽክራን ሐሰን። ሰላም አለይኩም ወሱ። አለይኩም ሰላም። ሰላም ነህ? ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ወሱ እናት ወይ አባት ወደ አኺራ ከሄዱ ለነሱን ፋንታ ሐጅ መስራት ይቻላል? ይቻላል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አንድ ሴት መጥታ እነ ኡሚ ቀድ ማተት አፈሑጁ ዐንሃ ብላ ጠይቃ ነዓም ሑጂ ዐንሃ ወአዕተምሪ ብለዋታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናቴ ሞታለች ለእርሷ ብዬ ነይቼ ሐጅ ባደርግላት ይቻላል ወይ ብላ ስትጠይቅ አው ሐጅም ዑምራም አድርጊላት ብለዋል። ስለዚህ ለሞተ ሰው ነይታችሁ ሐጅና ዑምራ ማድረግ ትችላላችሁ። ማለት ከእናት አባት ውጪ ይቻላል? ይቻላል ለማንኛውም ሰው። ኢንሻአላህ አላህ አፊያ ያርግሽ። ሹክራን። እሺ ወንድሜ ወሱ ሰላሙ አለይኩም።
አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እኔ ጥያቄ አንድ ባለቤቴ ማሬን ሊሰጠኝ አልቻለም። ማለት ማሬን ቤተሰቦቹ ነው የሚጠቀሙት። ይሄ እንዴት ይታያል? ያንቺን መህር መስጠት አለበት፣ ግዴታ ነው፣ ዋጅብ ነው። ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ያዘው። አላህ በሱረቱ ኒሳ ላይ ሲናገር ወአቱ ኒሳ ሰዱቃቲሂነ ኒህላ ይላል። ያንን የመስጠት የኒካ ቀን ሰጥሻለሁ አለ። ግን አሁን ላይ የተጠቀሙ ያሉት ቤተሰቦቹ ናቸው። እስከ ዛሬ ማለት ነው። ያኔ 6 አመት ምናምን ነው እኮ መስጠት አለበት። ያኔ እንደ ዝና ነው የሚቆጠረው ወይስ እኔ ላይ ወንጀል አለብኝ? አይቆጠርም። በሱ ላይ ነው ወንጀል። ባለመስጠቱ ወንጀለኛ ነው፣ ከአላህ ዘንድ ይቀጣበታል። መስጠት አለበት፣ ግዴታ ነው። ግን እኔ ላይ ወንጀል የለብኝማ። የለብሽማ። ያንን የመስጠት ባለመስጠቱ ወንጀለኛ ነው። 50ኛ ጊዜ እንገርሽ። እሺ፣ ወንጀለኛ ነው። እሺ እሺ። እሺ ጥያቄ አለ? ቀጥል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እሱ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? እየተሻለህ ነው? እየተሻለ ነው አልሐምዱሊላህ። ያድርግህ፣ አላህ ያድርግህ። በክርስትና ዙሪያ ጥያቄ አለኝ። እሺ። ክርስቲያኖች አምላካቸው በአካል 3 በመለኮት 1 ብለው ነው የሚያምኑት። ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ ተመወለዱ በፊት ብዙ ህዝቦች አልፈዋል። ክርስቲያን ናቸው ብለው ታሰቡ ምን ብለው ነበር የሚያምኑት? በ3 ነው አምላክን የሚያምኑት ወላ 1 ነበር? ይለዋወጣል ማለት ነው። እሺ የክርስቲያኖች እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ጋር ተቃራኒ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስተምረው ትምህርት ጋር ተቃራኒ ነው። አንደኛ ከነቢያቶች መካከል አንድም እንኳን ስላሴን የሰበከ የለም። አምላክ በመለኮት 1 ነው በአካል 3 ነው ብሎ ያስተማረ ነብይ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስም አላስተማረም። ታዲያ ስንት አምላክ እንዳለ? አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም አብ እንደሆነ ያስቀምጣል። የኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ወደ ሰማይ ቀጥ ብሎ አባት ሆይ አንድና ብቸኛ እውነተኛ አምላክ አንተ ነህ ብሎ ተናግሯል። እንዲሁም የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች ነች የዘላለማዊ ሕይወት አለ። ያ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ለእኛስ ሁሉ ነገር ከእርሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ አለን እያለ ይናገራል። ይታቻል። አንድ አምላክ አብ እንደሆነ እያስተማረ እነሱ ግን አይ አንድ አምላክ ብቻውን አይደለም፣ ለምን ብቻውን ይሆናል? ወልድና መንፈስ ቅዱስም አሉ ብለው ያጋሩበታል ከእርሱ ጋር። ይሄ ነው እና የክርስቲያኖች እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በጣም ተቃራኒ ነው፣ አይገናኝም። ሌላው ክርስቲያን እንደሆኑ ያለፉ ነቢያቶች ምናምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚላልና እንደዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በፍጹም አንድም ነቢይ ክርስቲያን አልነበረም። አንድ ነቢይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ክርስቲያን ነኝ አላለም። አንድም ነቢይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቲያን ሁኑ ብሎ ያስተማረ ነቢይ የለም። የነቢያት ትምህርት አይደለም። በቁርአን ላይ ብትመጣ እንዳለ ነቢያቶች ሙስሊሞች ነን እያሉ ይናገራሉ። ህዝቦቻቸውንም ሙስሊም ሆኑ እያሉ አስተምረዋል። ይሄ ነው። እሺ የሚድኑት ክርስቶስ ተሰቅሎላቸው የተሰቀለላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው ብለው ያስባሉ። ከዛ በፊት ነብያት ብዙ ነብይ ሄደዋል አልፈዋል። እነዛ አልዳኑም ማለት ነው። በእነሱ እምነት የገሃነም ናቸው ማለት እንችላለን። ሲጀመር ነብያት ሁሉ ክርስቶስን ያለ ክርስቶስ ደም እንደዛ ብላ ያምናል። ከላይ ያለው ማስረጃ ልስታስገባ እያልክ ነበር። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አዎ ማስረጃ ልሰጥ ነው የገባሁት። ክርስትናን እንትኖች አልሰበኩም ስላልክ ማለት ልስጥህ። ከነብያት እሺ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 20 እሺ አድምጠኝ። ተረጋጋ፣ ቀስ በል። ከነብያቶች እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ ነብይ አለ? አለ።
ቅዱስ ጳውሎስ ብሏል። ከነቢያቶች ናት። እሺ እኔ ልስጥ የሐዋርያት ሥራ ላይ አሁን ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 ላይ ከነቢያቶች ክርስቲያን ነኝ ማስረጃ ልሰጥ ነው የገባሁት። ማስረጃ ልስጥ። አስበ ልጅ ተረጋጋ። ጥያቄውን ሳታዳምጥ የራስህ ልታወራ ነው እንደመጣ ከኔ ጋር ልታወራ ነው አይደለ? ለተጠየቀው ጥያቄ ልትመልስ ነው አይደለ? ጥያቄውን አዳምጥ። ከነቢያቶች መካከል እኔ ክርስቲያን ነኝ ያለ ነቢይ አለ? አንድ ወይንም ክርስቲያን ሆኑ ብሎ ያዘዘ ነቢይ አለ? ከነቢያቶች መካከል በበል አለ። ማን ነው ያ ነቢይ? የሐዋርያት ሥራን የጻፈው መልእክተኛ ክርስቲያን ሆኑ ሲል ይሰማል። ልሰጥ ይችላል። ማስረጃው ልስጥ። ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ ነቢይ ማን ነው? አብርሃም ነው? ዳዊት ነው? ሰለሞን ነው? ሙሴ ነው? ወይንስ ማን ነው? ወንድማችን ልስጥህ ወይ ነው ያልኩህ። ማስረጃው ልስጥና ሳይሆን ጥያቄው እንድትመልስ ነው። የጌታ ሰው ምን ሆነህ ነው? ከነቢያቶች መካከል ማንኛው ነቢይ ነው እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይንም ህዝቦቹን ክርስቲያን ሆኑ ብሎ ያስተማረ? ይሄ እኮ ነው ጥያቄው። እሺ እኔ ልስጥህ አልኩ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ክርስቲያን ሆኑ ሲል ይታያል። እነሱም ክርስቲያን ሆኑ ሲል ይታያል። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። አዎ ይላል። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። እየረገምኩ ነው ጥያቄው። አዎ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 ላይ ገልጠህ ማየት ትችላለህ። እዚያ ጋር እንደውም ማስረጃውን አውጡ። ማስረጃው አውቀዋለሁ። ቃል በቃል ምን እንደሚለው መጽሐፉ ሳልገልጥ አውቀዋለሁ። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። ክርስቲያን ሆኑ ይላል። ሁኑ የሚል አለ። የአምላክ ትእዛዝ የነቢያት ትእዛዝ አለው። አዎ አምላክ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አዘዞ ነው። አምላክሽ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ? ልጠይቅ? መጠየቅ ይቻላል? ጥያቄውን መልስና ከዚያ በኋላ ትጠይቃለህ። አብሽር። አሁን አዎ እኔ እኮ ሰጠው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26ን ሄደህ ማየት ትችላለህ። ክርስቲያን ጥያቄውን እንድትመልስ ነው። የጌታ ሰው ምን ሆነህ ነው? ረጋ በል እንጂ ወንድ ልጅ አይደለህ እንዴ? ቀስ በል። አምላክ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አላዘዘም። ነቢያት ክርስቲያን ሆኖ ብለው አላዘዙም። አንድም ነቢይ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ የለም። ለዚህ ለምጠይቀው ጥያቄ መልሳለህ? አዎ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 እኮ ጥያቄውን አንዴ ድገምልኝ። ምን እንዳልኩ ጥያቄው፣ ከዚያ ወደ መልሱ ትሰጠኛለህ። ጥያቄ ምን ነበር? ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ያስተማረ ነቢይ አለ ወይ ነው? አዎ ያ ነቢይ ማን ነው ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ያስተማረው? እኔ የጻፈውን በደንብ እውቀቱ ባይኖረኝም ግን ከዛ ሐዋርያት ሥራ ላይ ተገልጿል። በሌለህ ነገር ላይ አትናገር። ታዲያ ሙሴ ነቢይ ነበር ብለህ ታምናለህ? ለምሳሌ አንተ? አዎ አምናለሁ። ሙሴ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አስተምሯል? ዞሮ ስለ እግዚአብሔር ሰብኳል። ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ክርስቶስ ስለሆነ ስለ ሃይማኖት ነው እየጠየኩኝ ያለሁት፣ ስለ አምላክ ሳይሆን ስለ ሃይማኖቱ። ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ሙሴ እሺ፣ አንተ እስልምናን የሰበከ እሺ፣ ከነቢያት ውስጥ ከሙሐመድ ነቢይ ውጭ እስልምናን የሰበከ አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ በደንብ አለ። እሺ አሁን አሪፍ ጥያቄ። እሺ ለሙሐመድ ነብዩ በ40 ዓመታቸው ነው ቁርአን የወረደላቸው ብለህ ታምናለህ? አዎ አምናለሁ። የመጀመሪያውን ልጨርስልህ እንጂ ነብያቶች እንደሰበኩት። ቆይ እሺ እኔ ልምጣበት። እሺ ከነብያቶች እንግዲህ ተመሳሳይ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ማለት ነው እስኪ አላህ አልወለደም አልተወለደም ብሎ ያስተማር አንድ ነብይ እስቲ። ምንድን ነው መውለድ ማለት? አላህ አልወለደም አልተወለደም ብሎ ያስተማር ነብይ እስቲ ነው ያለው። ምንድን ነው መውለድ ማለት? ጤነኛ አይደለም እንደ ሰው። ኧረ ጉድ! እኔ ልስጥ ማስረጃ። አሁን እኔ ልስጥ ማስረጃ፣ አንተ ማስረጃ እስኪ ትርጉም እንገር። አልወለደም ከሙሐመድ ነብይ ውጭ ማለት መውለድ መወለድ ማለት ከአምላክ ጋር ትርጉሙ ምን ለማለት ተፈልጎበት ነው? ንገረን። እና እኔ ጥያቄ እሺ ከአምላክ ጋር ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አምላክ አሁን የኛ እግዚአብሔር ልጅ አለው ብለን እናምናለን። እናንተ ደግሞ አታምኑ። ስንት ልጅ ነው ያለው አይደል? ስንት ልጅ ነው ያለው? ኦኬ እስራኤል ልጅ ነው ታውቃለህ? እሱ እስራኤል ልጅ ነው ለእግዚአብሔር ታውቃለህ? ማን ልጁ ነው? ለዚያውም የበኩር ልጅ ነው። በጣም የሚገርም ላሳይ።
ያው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤል የበኩር ልጄ ነው። ያ ሰላም ይገዛልኝ ዘንድ ልቀቅ አልኩት። እና እሱ እኮ የባህሪ ልጁ አይደለም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው የባህሪ ልጁ። ቆይ ባህሪ ወደሚለው እንመጣለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ አለው አይደለ? እስራኤል ልጁ ነው። አይ እሱ ማለት እኛም እንኳን አባታችን እንለዋለን። እሱ ልጆቼ በጎቼ ድምፁን ይሰማሉ አይደል ያለ። ስለዚህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ማለት ነው አይደለ? ነው የባህሪ ልጅ አንድ የባህሪ ልጅ የተባለች አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ተብሏል። አዎ ነው። የት ጋር ማስረጃ ልስጥ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ሄደህ ብታየው አሁን የባህሪ ልጅ እንደሆነ ይገልጻል። ለምሳሌ ማለት ነው የባህሪ ልጅ የሚል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ይሄ ቄሶች የሸወዷቸው ነው። እሺ አንተ አሁን እንግዲህ መሐመድ ነብዩ ቁርአን ወርዶታል ብለህ የምታመን ከሆነ ማለት ነው ነብያቶች የሱን አስተምሮ ሰብከዋል ብለህ ታምናለህ? አታምንም? ሰብከዋል። የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛ። እሺ አልተወለደም ብሎ የሰበከ አንድ ነብይ ስጠኝ ከመሐመድ ነብዩ ውጭ። ተረጋጋቀስ አምላክ ወለደ አልወለደ ተብሎ የሚገለጽ አይደል? እርሱ ምንድነው ከተባለ ባህሪው መፍጠር ማስገኘት ነው። የሁሉ ነገር አምላክ ነው። የሁሉ ነገር አስገኝ ነው። ይሄን ሁሉ ነብያቶች ሰብከዋል። እኔ ቃል በቃል ነው የጠየቁ ወንድማችን ወደ ሌላ ሐሳብ አትገባ። እኔ ቃል በቃል ነው የጠየቁ። መውለድ የሚባለው ነገር ለአምላክ የሚገባው አይደለም። ይሄን አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለራሱ ይናገራል። ገብቷል አይደል? እሺ ለዛ ነው ማለት ነው ሱራ 6:101 ላይ ሚስት ስላሌለች ነው ማለት ያለ ማለት ነው። እዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መግለጽ የፈለገው ነገር ምንድነው? ያስረዳህ። እሺ አዳምጥ። የነገርኩህን ሁሉ እዚህ ትተፋዋለህ፣ እኔ አስረዳሃለሁ። አብሽር። እና አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚያ ቦታ ላይ ጂኖች ሚስት አለው ብለው ተናግረው ነበረ። ልጅ አለው ሚስት አለው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ለእነርሱ እየመለሰላቸው ነው ሚስትም ልጅም እንደሌለው እንጂ እዛ ጋር ስለ ማርያምና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናምን እያወራ አይደለም። ከዚያ በኋላ ወረድ ብሎ ምን አለ? ወኸለቀ ኩለ ሸይእን አለ፣ እኔ ሁሉን ነገር ፈጠርኩኝ አለ። የሁሉ ነገር ፈጣሪና አስገኚ መሆኑን እዚያው ገለጸ። ጅኖች ሚስት አለው ብለው ከተናገሩ ምን ብሎ መመለስ ነበረበት? አላህ ላ ሚስት የለኝም ማለት ነበረበት አላቸው። የቱ ጋ ነው ይሄን ያሉት ከተባለ ሱረቱል ጂን ላይ ታገኛላችሁ። እዚያ ላይ መተኸዘ ሷሒበትን ወላ ወለዳ እያሉ ይናገራሉ። ሚስትንና ልጅን አልያዘም እያሉ እውነተኛ ጅኖች ሲመሰክሩ የሐሰተኞችን ጅኖች ንግግር እየነቀፉባቸው ያንን አነሳን። አላህ ሚስት አለው ስላሉ ላ ሚስት የለኝም አላቸው። ቅዱሳኖች በዚህ በቆሸሸ አይምሯቸው ምን ተገነዘቡላችሁ? መምህሮቻችሁ ማለት ነው። ሚስት የሌለው ወንድ ስለሆነ ነው አሏችሁ። ከሙፈሲሮች አንድ አላህ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተረጎመ ይሄንን አንድ አምጡ በሏቸው። ወላሂ ከነሱ ውጭ ሌላ ማንንም አያመጣም። ከነዚህ ይሄንን ጭንቅላታቸውን ከሚሞሏችሁ ውጭ ሌላ ማንም አላህ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተናገረ የለም። ግን እነሱ ምን አሏችሁ? ወንድ ስለሆነ ነው ይሏችኋል። እሺ አንቀጽ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ ይፈሰራል ነው ወስር ማን ነው የቀደማቸው ከናንተ ይፈበሏቸው? የለም ከነሱ ውጭ ወደ 30 ምናምን ተፍሲሮች አሉ። ሁሉንም ላውጣላችሁ ይችላል። በዚያ ላይ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተረጎመላችሁ ማንም የለም። ግን እንደዛ ብሎ ይነዛቸው ያው አምላካቸው ወንድ ልጅ ስለሆነ እኛ ስለምን ይቅርብን? ወንድ ልጅ ነው የምታመልኩት እንበላቸው ብሎ ተናደው ነው። አንተ ቃል በቃል አምላክህ ወንድ ልጅ ነው ተብሎ ተቀምጧል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድ ልጅ ነው ተብሎ የትም ቦታ ላይ ተቀምጧል። ሙፈሲሮችም እንደዛ ብለው አልተረዱትም። መፍሱም አላሉም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ተብሏል። ስለ አምላክህ ማለት ነው። አምላኬ ነው ብለህ ብታስበው አካል ወንድ ልጅ ተብሎ ቃል በቃል ተገልጿል። ይሄ ነው። እሺ ጥያቄ አለ? ቀጥል። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኔ ጥያቄ እንትን ነበር ከባንክ አንፃር እንደ ሸሪዓው ከወለድ ነፃ እየተባለ እንጠቀማለን እና እንዴት ይታያል? እቃ ገዝተው የሚሰጡት ነገር አሁን ከወለድ ነፃ እቃ ይገዛሉ፣ እንደዛ ነገር ነው። እሱ ነገር አልገባኝም። የባንክ ቤቱ አካል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አካል የሆነ እቃ ገዝቶ ሊያስቀምጥ ይችላል። ያንን እንደ ግብይት እንደ መግዛትና እንደ መሸጥ ካቀረበላችሁ፣ ለምሳሌ መኪና ገዛና አስቀመጠን በል
ገብታችኋል? ያንን መኪና መጣና ዛሬ ከገዛኸኝ 1 ሚሊዮን እሸጥልሃለሁ፣ ከዓመት በኋላ ከሆነ ደግሞ የምትከፍለው 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ብሎ ሊሸጥልህ ይችላል። ከዛ በኋላ ከጨመረ ወለድ አለው ብሎ ስምምነት ካላችሁ አይቻልም። ነገር ግን ከዛ በኋላ ጊዜው ካለፈ የተስማማችሁበት ማለት ነው። በዚያ በተወሰነው ጊዜ ድረስ ግን ይሄን ያክል 100 ቢያልፍም ባያልፍም ጊዜው 100 ሺህ ብር ጨምሮ የምትገዛው ከሆነ ይሄ ወለድ አይባልም። ይሄ በይዕ ወሽራ መግዛትና መሸጥ ነው የሚባለው። ወለድ የሚሆነው መቼ ነው? በተመሳሳይ ነገር ግብይት ሲሆን ነው። ለምሳሌ ብርም በብር ወርቅም በወርቅ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዛሬ 1 ሚሊዮን ብር ያበድርህና በዚህ 10 ቀን ውስጥ የምታመጣ ከሆነ ራሱን 1 ሚሊዮን ብር ታመጣለህ ይልና ከዓመት በኋላ ደግሞ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ቢል ይሄ ወለድ ነው። በተመሳሳይ ነገር ተጨማሪ ነገር አድርጎ ሰዎችን ማበደር። ይሄኛው ግን እቃ መግዛት ነው። ገብቶሃል አይደል? እቃ መግዛት ነው። ስለዚህ ወለድ እንደማይሆን ታላቁ ዓሊም ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ተናግረዋል። هذا بيع وشراء ብለው ተናግረዋል። ይሄ መግዛትና መሸጥ ነው። ይሄን ያስላልሽ። ሰላም አለይኩም እንዴት ነህ? ሰላም ነው። አማን ነው። ሰላም ነው። አማን ነው። አለ ላይቭ ላይ ወጥሽ ነው። እሺ ችግር የለም። ሰላም እየርክ ነው እንዴ? ተታል አለ። እሺ ከላይ ያለሽ የት ነው? አንዴ እንቀጥላለን። ሬድ ከላይ ያለሽው ልጅ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እንዴት ነው ኡስታዝ? ሰላም ነው አለን። አልሐምዱሊላህ። ማን ነው? አዳን። አልሐምዱሊላህ አለን። እሺ ጥያቄ ያለሽ? ጥያቄ የለኝም እኔ። እሺ መስለም ፈልገሽ ነው? አዎ። እሺ የምለውን ቃል አብረሽ እየተከተልሽ ነው። የምለውን ቃል አብረሽ እየተከተልሽ በይ። እሺ እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሰላም አለይኩም ሙሐመደን ረሱሉላህ አላሁ አክበር ማሻአላህ። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሻል። አሁን ያልሽው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይንም የምስክር ቃል ይባላል። አንድ ሰው ወደ እስልምና ሃይማኖት ሲገባ ጊዜ የሚለው የምስክር ቃል ነው። ትርጉሙ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት ነው ከአንዱ አላህ በስተቀር በእውነት የሚፈለግ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ፣ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሽ። አንድ ሰው እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ሶላት ይጀምራል። ሶላት ሻወር በመውሰድ ለጌታ ለአምላኩ ብቻ መስገድን ይጀምራል። ስለ ሶላት አሰጋገድ የሚያስተምሩሽ ልጆች ምናምን እናገናኝሻለን ኢንሻአላህ። ሶላት ትጀምሪያለሽ። እሺ ሙስሊም ጓደኞች በቀን ስንት ነው የሚሰገደው? በቀን 5 ጊዜ ይሰገዳል። በቀን 5 ጊዜ ይሰገዳል። እሱ መስጠት ሙስሊም ጓደኞች ታገኛለሽ ወይስ ላገናኝሽ? ከዚሁ አሉኝ፣ ግን አሁን ስራ ቦታ የማይሆን ቦታ ስላለው የሉኝም። በአጠገብ ያሉት ሰው የለም። በቃ ችግር የለውም፣ ታገኛቸዋለሽ ከዚያም በኋላ ቢሆን ወይንም ደግሞ እናገናኝሻለን ኢንሻአላህ። እስኪ ኮሜንት ላይ ዚክራ ካለሽ አንዴ ጻፊላትና ወይ ላስገባልሽ እና እሷ ታገኝሻለች፣ ታዋራሻለች በውስጥ። እሺ እኔ ደስ ብሎኛል ሙስሊም ስለሆንኩት። ማሻአላህ እህታችን እንኳን ወደ እስላም መጣሽ። ያው ከላይ ያለችው ልጅ ዚክራ ትባላለች፣ አገኛት ከሷ ጋር ዚክራ ትንሽ አውራትሽ። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። ፎሎ መልሽልኝና ጻፊልኝ እሺ። አሁን እኔ እጽፍልሻለሁ።
እሺ በውስጥ እናውራ አይደለ? እዛ ይሻላል። አዎ ጻፊልኝ፣ እንትን ፎሎ አድርጊኝ እንዳገኝሽ። አድርጌሻለሁ አሁን። አይ ይሄው አሁን ልጽፍልሽ ነው። እሺ مرحبا جمال الله አይደለ ጀማል አንተ ቀጥል እኔ ሶስት ጋር ስለሆንክ ሚውት ላድርገው ነው እሺ ጀማል አለሁ የሚገባ ካለ አስገባልኝ ክርስቲያን ልጆች ካላችሁ እስላማዊ ጥያቄ ካሉ መሰል ገስት ላይ ካላችሁ 3 ቁጥር ጻፉና ክርስቲያኖች ግቡ ፒኬ ከተመቻ አንተም ግባ የለም መሰለኝ በቃ ልጆች ካላችሁ ጀማል አለ ቀጥሉ